political parties are a social institute. Like other social institutes, political parties also work in society, getting cooperation of people for a cause. But the only thing is, their objective is different. Their goal is different. Now, what is the goal of political parties? Their goal is to, come on, say, their goal is to win elections. What is the goal of political parties? To win elections, acquire power. Other social institutes may have a specific objective. Yesterday I gave you example that there may be an institute or NGO, non-government organization, working for the welfare of women, women empowerment. So they deal with issues related to women. There may be some organizations working for children, orphans. They deal with the issues of orphans. There may be some organization working for education, some organizations working in the field of environment. So we have different organizations in society that work for a cause. Political parties also work for a cause, and that is to acquire power, to win elections. Welcome. Political parties compete elections, contest elections, win elections, established government, rule, take decisions. So this is what we studied yesterday. I also told you some functions or characteristics of political parties. Remember, there are two alternative words used in exam. Students get confused. Sir, वो तो characteristics है. Function कैसे लिखे? So functions are characteristics, alternative terms. So what are the functions? What was the first function that we studied? The first function that we studied? Everybody. पावसाळा आहे, पाऊस पडणार आहे. बंद कर ग ते. बंद कर दे. फॅन चालू आहे, बंद कर. बंद कर. आवाजाचा त्रास होतो. क्लोज इट. मी तेच यांना समजायला पाहिजे. मी असं टाकणार. डिअर पेरेंट्स, सी हाऊ दे बिहेव. So I said there are certain functions that they perform. So what is the first function that we studied? The first function that political parties perform is to be in power. Political parties contest election only for that purpose. Now there is nothing wrong with contesting elections. Every political party wants to serve people, and in order to serve people, they need the authority to take decisions, and for that they need to win elections. अगर elections जीतने हैं तो उन्हें इलेक्शन जीतने तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कंटेस्ट करना पड़ेगा. आफ्टर दैट दे विल विन इलेक्शंस, दे विल बी इन पावर. टू बी इन पावर इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. Yesterday we studied it. Next is to pursue an ideology. Somebody asked me, sir, what is ideology? Ideology is a set of beliefs. Each political party follows an ideology. In fact, political parties are established to follow an ideology. Like I gave you example yesterday that BJP follows the ideology of cultural nationalism, or you may say Hindu nationalism. असं बोलायला नको होतं वाटतं. हिंदू नॅशनलिझम. मी जसंच तसं का. So Hindu nationalism or cultural nationalism is the ideology that BJP follows. Congress follows the ideology of secularism. Shiv Sena, it's a party in Maharashtra, regional party, state party, established by Balasaheb Thackeray. बरोबर? But this party followed the ideology of the welfare of Marathi people, rights of Marathi people, as well as Hindutva. So you see, every party has its ideology.
They pursue that ideology, and based on that ideology, they seek the support of people. If majority of people follow that ideology, majority of people support that ideology, they win elections. Next is to have party agenda. Now what is agenda? Agenda is what a party wants to achieve. What is the goal of the party? What is the aim of the party? What is the motto of the party? As Arnav said, political parties follow an agenda. So they have some tasks to perform. See, they promise people. During election, they promise people. If we come to power, we will do these things. Yesterday I told you, when BJP came to power the first time, and every time they publish their manifesto. And in their manifesto, there are certain things listed. Like, we will remove Article 370. We will abrogate Article 370. That gave Jammu Kashmir a special status. They removed it. We will remove Triple Talaq, the act that allows the divorce in such easy manner. So they removed it. Okay? So every party has an agenda. They work on their agenda based on which they seek the support of people. Okay? That I yesterday explained. Then to establish a government. Obviously, after winning the power, what will they do? Winning elections, what will they do? They will establish a government. Someone will become a prime minister. Someone will become a cabinet minister. By the way, there are many cabinet ministers. They are the associates of prime minister. Are you getting it? So that is government. They execute laws. They make decisions, policy decisions. That is government. That is executive. So they do the job of executive. Then to act as a link between people and government. Obviously, because see, people feel close to their leaders. They feel comfortable with their leaders because they have elected them, because they have to come to them once in 5 years asking for votes. Right? So people can access them easily. What about the administration? Difficult to access administration because administration keeps changing. Like the commissioner of the city will change after some years, but the leaders will still be there. So people can go to their office, party office they can go, they can demand things. You must have seen SIR is going on, right? Spatial intensive revision of voter list. That day I was not able to remember in this class or other, I don't remember. SIR, spatial intensive revision of voters list. So you see many corporators here in Nasik, they have started an office guiding people how to fill the form. Whenever there is there is some form, some scheme, so these people reach the people. They actually make arrangements so that people can fill the form, they can submit the documents. So they serve people. Okay, on one hand, people can contact these leaders. On the other, government can reach the people through party. Because party works among the people. Getting it? Government म्हणजे काय? मिनिस्टर झाले, प्राईम मिनिस्टर झाले, ठीक आहे. पण पार्टी म्हणजे कोण? The party office bearers. They work among the people. They have access to people. गव्हर्नमेंटने कोई भी योजना बनाई, पॉलिसी बनाई, त्याची सगळी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोण काम करतं? पार्टी. जसं मी एक्झाम्पल दिलं, SIR म्हणजे ती वोटर लिस्टचं जे काही चालू आहे, व्हेरिफिकेशन म्हणा किंवा रिव्हिजन म्हणा, त्याच्यामध्ये मग ते लोकांना मदत करतात की तुम्ही हे कागद आणा, ते कागद आणा, त्यांचं काम करून देतात. सो दे ॲक्ट ॲज अ लिंक बिटवीन गव्हर्नमेंट अँड पीपल. एवढे टॉपिक समजले? yesterday I explained it. हा आपला काल झालेला टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. ओके, काय टॉपिक आहे? व्हॉट इज द टॉपिक? बोला. देयर इज ओनली वन गर्ल इन क्लास. बोला. चेंजिंग नेचर ऑफ political parties in India.
ओके, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ना, म्हणून म्हणत होतो मी तुम्ही बोला असं. गुड. सी यार, फर्स्ट सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा पार्टी सिस्टम क्या होता है. व्हाट इज पार्टी सिस्टम? देखो, पार्टी systems are changing in India. See here, in our country there is a system called multi-party system. What does it mean? There are many parties. There are many parties, more than 60 state parties, 6 national parties, and those which are not recognized, they are in hundreds. Modi ji once said in his speech, I remember, that there are 3,000 parties in India. I can't affirm it or assure because I haven't checked. I do trust Modi ji, but I haven't checked it. Things apart, see, changing nature of party system. See, party systems are of two types. See, like if only one party is dominant in the country, like in China. Can somebody tell which party is dominant in China? Arey, I know it. Why do you want me to Google? I'm asking you, general knowledge. No awareness. In China, there is only one party that is dominant. No other party is allowed to contest election. Chinese Communist Party. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. वैसे कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी है, हम देखने वाले, आपल्याकडे पण आहे. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज द ओनली पार्टी दैट इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन. जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे. एक ही टीम के लोग खेल रहे हैं. इमॅजिन, त्यांच्यामध्येच कॉम्पिटिशन, बट दॅट इज नॉट द रियल कॉम्पिटिशन बिकॉज दे ऑल फॉलो द सेम आयडियोलॉजी. पीपल हू थिंक डिफरंटली हॅव नो प्लेस इन दॅर कंट्री. वन पार्टी सिस्टम. इवन इन आर कंट्री, बरं का, इकडे लक्ष द्या. आपल्याला इंडिपेंडन्स कधी मिळालं? 1947. इंडिपेंडन्स मिळाल्यापासून देर वॉज वन पार्टी दॅट वॉज डॉमिनंट, काँग्रेस पार्टी. For almost 50 years there was no challenge to Congress. ते ठीक आहे, रफली आपण म्हणतो, बट सगळ्यात पहिल्यांदा 1987 मध्ये, बरं का, 1987 सेव्हरल पार्टीज केम टुगेदर अँड देन दे कंटेस्टेड इलेक्शन. म्हणजे त्याच्या आधीही करत होते वेगळे वेगळे, बट देन दिस टाइम दे ऑल केम टुगेदर अँड दे कंटेस्टेड इलेक्शन अगेन्स्ट काँग्रेस. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम you see more than one party or parties got the opportunity to establish government. म्हणजे तोपर्यंत फक्त एकच पार्टी होती डॉमिनेट करत होती, एकच पार्टी. आता पण काही कंट्रीज, जसं चायना मी एक्झाम्पल सांगितलं, देर आर सेव्हरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेअर ओनली 2 parties आर डॉमिनेट. ऑब्वियसली USA, रिपब्लिकन अँड डेमोक्रॅट्स. देर आर ओनली 2 parties. 2 पार्टी ना, रिपब्लिकन अँड डेमोक्रॅट्स. सांगा बरं, डोनाल्ड ट्रम्प कोणत्या पार्टीचे, रिपब्लिकन की डेमोक्रॅट? रेज युअर हँड इफ यू आर कॉन्फिडंट. आन्सर. तुम्हाला वाटतं का मला माहिती आहे आन्सर? तुम्ही दोघांपैकी एक आन्सर सांगाल. नाही, आर यू कॉन्फिडंट? सांग. डेमोक्रॅटिक. डोनाल्ड ट्रम्प बिलॉंग्स टू ही इज द लीडर ऑफ डेमोक्रॅटिक पार्टी. दॅट्स करेक्ट. ओके, देर आर रिपब्लिकन्स अँड डेमोक्रॅट्स. इवन इन UK मध्ये पण आहे 2 पार्टी डॉमिनेट. स्मॉलर पार्टीज आर देअर, बट ओनली 2 parties हॅव अ सिरियस चान्स ऑफ विनिंग इलेक्शन, इस्टॅब्लिशिंग गव्हर्नमेंट. म्हणजे पार्टी असू शकतात बरं बाकीच्या, पण की दे डोंट हॅव दॅट मच सपोर्ट. त्यांच्याकडे एवढा सपोर्टच नसतो की ते इलेक्शन जिंकून गव्हर्नमेंट इस्टॅब्लिश करू शकतील. मग मला सांगा माझ्या बाळांनो, 2 पार्टी UK मधल्या कोणत्याही 2 parties नाही माहिती तुम्हाला? आहे एक कन्झर्वेटिव्ह पार्टी, जिचे लीडर होते ऋषी सुनाक, नारायण मूर्तींचे जावई. नारायण मूर्ती माहिती आहे ना? कोण होते नारायण मूर्ती? ह्युमन बिईंग. इन्फोसिसचे फाउंडर. ओके, इन्फोसिस एक IT कंपनी आहे, मल्टीनॅशनल कंपनी आहे. ठीक आहे.
आणि सुधा मूर्ती इज अ फेमस रायटर. ठीक है, तो विषय वेगळा है. तो कंजर्वेटिव पार्टी के वो लीडर थे, इसलिए मैंने बताया. कंजर्वेटिव एक झाली पार्टी. दूसरी पार्टी है लेबर पार्टी, जिसकी अभी सरकार है यूके में. लेबर पार्टी प्राईम मिनिस्टर त्यांचे कालच चेंज झाले. कालच चेंज झाले यूकेचे प्राईम मिनिस्टर. बरं, परवा 1 दिवस 2 दिवस झाले. आधी होते सर कीर स्टारमर आणि आता जे नवीन आहे त्यांचं नाव मला काय आठवत नाही आहे. ठीक आहे. सो फिअर मी एवढं सांगतोय की देर आर 2 पॉलिटिकल पार्टीज दॅट कंटेस्ट फॉर पॉवर अँड दे एन्जॉय द गव्हर्नमेंट और दे एन्जॉय द पॉवर ऑल्टरनेटली. जेव्हा इलेक्शन जिंकले तेव्हा आधी कन्झर्वेटिव्हची होती, मग लेबरची होती. आपल्याकडे इन आवर कंट्री फर्स्ट देर वॉज ओनली 1 पार्टी. मतलब देर वर पार्टीज बट ओनली 1 पार्टी हॅड पॉलिटिकल पॉवर फॉर लार्ज टाइम. मग देन मेनी पार्टीज केम टुगेदर. लक्ष द्या, पावसाळा आहे, पाऊस चालणारच आहे, काही नवीन नाही. जीविका बाळा लक्ष दे. सो आय वॉज सेइंग कि इन इंडिया देन द पार्टी सिस्टम चेंज. कसा? मल्टी पार्टी सिस्टम के. नाउ यू सी देर आर hundreds of political parties in India. Hundreds and hundreds of political parties. आणि कोalition मध्ये पण काम करता. यू सी, मैं बता देता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है पार्टी सिस्टम का. बघा, when 2 or more than 2 parties contest election and they have a fair chance of winning election and establishing government, इट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम. बघा, इंडियामध्ये तुम्हाला माहिती आहे, इंडियामध्ये तर कोलिशन गव्हर्नमेंटच आहे बऱ्याच वर्षांपासून. आधी UPA गव्हर्नमेंट होती. UPA का मतलब युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स. फुल फॉर्म लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPA? ही एकच पोरगी बसली का वर्गात? एक मिनिट. I will say, you can repeat after me, then I will ask, then you can answer. Yes, sir. UPA is United Progressive Alliance. Say it. United Progressive Alliance. It was led by Congress. Which party led this alliance? Congress. Then comes the present alliance. NDA. Democratic Alliance. Very good. That you know it. National Democratic Alliance led by BJP. बघा, तो अलायन्स या कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है हमारे देश में. मग आपल्या कंट्रीमध्ये कोणती पार्टी सिस्टम आहे? मल्टी पार्टी सिस्टम. इकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी. एक क्वेश्चन विचारला जातो. दिस इज अ स्टेटमेंट विथ रिझन. स्टेटमेंट काय? की मल्टी पार्टी सिस्टम या कोलिशन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों? देखो, इंडिया में इतने सालों से, कधीपासून सांगतो तुम्हाला, 91 पासून कुठल्याच एका पार्टीला इलेक्शन जिंकता आलेलं नाही. कारण 91 नंतर काय झालं माहिती का? रिजनल पार्टीजचा एमर्जन्स झाला. प्रत्येक स्टेटमध्ये एक रिजनल पार्टी. बरं, महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहे, NCP आधी नॅशनल होते, आता रिजनल आहे, त्यांचं स्टेटस चेंज झालं. NCP म्हणजे शरद पवार साहेबांची पार्टी, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी. ठीक आहे, NCP रिजनल पार्टी आहे. तसं प्रत्येक स्टेटमध्ये पार्टी. तेलुगू देसम पार्टी कुठे? आपल्या आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम पार्टी. तमिळनाडूमध्ये एक आहे AIDMK, रिजनल पार्टीज आहे. पंजाबमध्ये एक पार्टी आहे. ठीक आहे. तो इन आवर कंट्री देर आर रिजनल पार्टीज. म्हणून काय, एका कुठल्याही नॅशनल पार्टीला इलेक्शन जिंकणं आणि गव्हर्नमेंट इस्टॅब्लिश करणं म्हणजे अवघड झालं आहे. मागच्या टर्मला तरी मोदीजींकडे होते 272 पेक्षा जास्त. आता तेवढे पण नाही. आता मोदीजींकडे किती आहे? 240. 543 सीट्स आहे पार्लमेंटमध्ये. किती सीट्स आहे? 543. ठीक आहे. आता 543चा 50% तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केला 271.5 येईल. बरोबर? 0.5 नहीं घेता येणार, म्हणून आपण 272 इज द मैजिक नंबर. अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसकी पार्टी के पास चाहिए लोकसभा सीट्स कितने? 272. मग आता सांगा, मोदीजींकडे आहेत का 272? नाही, त्यांच्याकडे 240. अँड सो ही गॉट द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज. कोणत्या?
सी देर इज तेलुगु देशम पार्टी, देर इज शिवसेना फ्रॉम महाराष्ट्र, देर इज नीतीश कुमार्स पार्टी RJD. तो अलग अलग पार्टियों ने सपोर्ट किया आणि तो जो अलायन्स आहे त्याला काय म्हणता इंडिया. तो इन इंडिया नाव द ट्रेंड हॅज चेंज्ड. आणि बघा क्वेश्चन, आपला क्वेश्चन काय होता? क्वेश्चन वॉज कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है क्या? नहीं होती है. क्यों? क्योंकि इंडिया के एग्जाम्पल ने प्रूव किया है कि मल्टी पार्टी सिस्टम कॅन ऑल्सो को एक्झिस्ट. मल्टी पार्टी सिस्टम इवन बरं का, याच्यामुळे एक जास्त अजून एक वेगळा फायदा झाला आहे. काय? बेटर पॉवर शेअरिंग, बॅलेन्स ऑफ पॉवर. मेनी आयडिओलॉजीज गेट व्हॉइस इन द कंट्री. गेटिंग इट? त्याचा हा फायदा आहे. तो पार्टी सिस्टीम का एक टॉपिक आहे. देन पार्टी सिस्टीमचा एक त्यांनी पॅरेग्राफ दिला आहे, तो तुम्हाला वाचायला वेळ देईल मी, तो कवर करून टाकायचा. यू नो द फुल फॉर्म. सो दिस पेज इज डन. नेक्स्ट पेज काय दिलं नेक्स्ट पेजवर? नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज. बच्चों नेशनल पार्टी अगर किसी पार्टी को रिकग्निशन चाहिए, बाय द वे तुम्हाला सांगतो मी, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीज इन आवर कंट्री. 2 असतात बरं. ठीक आहे, ठीक आहे. पार्टी 2 टाइप आहे. जो इलेक्शन कमिशन ने रेकग्नाइज की आहे, ठीक आहे, त्याला म्हणतात रेकग्नाइज्ड पार्टीज. इकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी. जो इलेक्शन कमिशन ने रेकग्नाइज की आहे, इलेक्शन कमिशन ने त्यांना ओळख दिली आहे, त्यांना सिम्बॉल दिलेला आहे, रेकग्नाइज्ड पार्टी. इसको सिम्बॉल कौन देती है? इलेक्शन कमिशन. पण अपार्ट फ्रॉम रेकग्नाइज्ड देर आर मेनी अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. अनरेकग्नाइज्ड म्हणजे काय? दे हॅवंट गॉट द रेकग्निशन. मग रेकग्निशन नाही मिळालं, मग त्यांना कुठला तरी एक टेम्पररी जो सिम्बॉल अवेलेबल असेल तो देऊन टाकेल. कप असेल, सायकल नाही, सायकल तो आहे रेकग्नाइज आहे, बाय द वे, सॉरी. समाजवादी पार्टी का रेकग्नाइज सिम्बॉल आहे सायकल. ठीक आहे. काय असे वेगवेगळे सिम्बॉल असतात. LPG गॅस सिलेंडर नाही, झाडू रेकग्नाइज्ड आहे. आम आदमी पार्टी. ट्रे ती ट्रे बोलली का ट्रेन बोलली? ट्रेन म्हणजे इंजिन आहे ना, ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. इट इज अ रेकग्नाइज रिजनल पार्टी. ठीक आहे. तो डिफरन्स कळलं काय? रेकग्नाइज मतलब रेकग्नाइज कौन करता है? इलेक्शन कमिशन. रेकग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमिशन ॲज स्टेट पार्टी और नॅशनल पार्टी. आणि दुसरा एक टाईप असतो काय? अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. त्या हजारो आहेत अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. आता बघा ह्याचा क्रायटेरिया काय असतो? व्हॉट इज द क्रायटेरिया? खूप चांगलं लक्ष द्यावं लागेल तुम्हाला. आय विल रब द बोर्ड, आय विल राईट इट. हा क्रायटेरिया तुम्हाला डायरेक्ट पाठ करायचा आहे. What is the criteria to be recognized as national political party? What is the criteria to be recognized as state political party? So let me write here. सबसे पहले हम बात करेंगे national political parties की. By the way, कोणी सांगतं का मला how many national political parties are there in India? 6. किती आहेत इंडियामध्ये national political parties? किती आहेत? 6 political parties. If it is a new book, त्याच्यामध्ये ज्या करेक्ट पार्टीज आहे आत्ताच्या प्रेझेंट त्या मेन्शन केलेल्या आहे. इफ इट इज ओल्ड बुक लाईक माइन इज ओल्ड बुक, तर त्या बुकमध्ये ज्या पार्टीज आहेत त्या वेगळ्या आहेत. मी सांगतो तुम्हाला डिफरन्स काय. पहिले आपण बघू व्हॉट इज द क्रायटेरिया. सियर सगळ्यांचं लक्ष इकडे पाहिजे, टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे हा. इफ अ पार्टी इज टू बी रेकग्नाइज्ड ॲज नॅशनल, जर एखाद्या पार्टीला काय व्हायचं असेल, नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी व्हायचं असेल, तर सगळ्यात पहिले यू सी दे शुड कंटेस्ट इलेक्शन्स इन 4 स्टेट्स. इन हाऊ मेनी स्टेट्स? 4 स्टेट्समध्ये इलेक्शन कंटेस्ट करायचे त्यांनी. आणि त्यांना किती % सीट्स मिळाले पाहिजे? सीट्स नाही, त्यांना वोट्स मिळाले पाहिजे. 6% व्हॅलिड वोट्स. दे मस्ट गेट 6% व्हॅलिड वोट्स. 4 स्टेट्समध्ये त्यांना किती मिळाले पाहिजे? 6% व्हॅलिड वोट्स. तुम्ही म्हणा सर ती पार्टी महाराष्ट्रात एकदम फेमस आहे, महाराष्ट्रातच तिला 6% वोट मिळून जातील लोकसभा इलेक्शनमध्ये. नाही चालणार. मग ती स्टेट पार्टी होईल.
फक्त महाराष्ट्रात मिळत असतील तर त्यांना किती 4 वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये इलेक्शन कंटेस्ट करायचे आणि मग काय करायचं 6% व्हॅलिड वोट्स दे शुड गेट इन 4 स्टेट्स. ठीक आहे. पण कोणत्या इलेक्शनमध्ये बाय द वे इन विच इलेक्शन येस लोकसभा ओके किंवा और स्टेट असेंब्ली इलेक्शन ऑफ दॅट स्टेट और स्टेट असेंब्ली इलेक्शन. तुम्हाला माहिती आहे ना आपल्या स्टेटचं इलेक्शन होतं महाराष्ट्राच्या असेंब्लीचं इलेक्शन होतं की नाही स्टेट असेंब्लीचं. आपले चीफ मिनिस्टर आपण नाही इलेक्ट करत इनडायरेक्टली इलेक्ट होतात पण आमदारांचं इलेक्शन होतं ना ते म्हणजे ते किती स्टेट्समध्ये कंटेस्ट करायचं 4 स्टेट्समध्ये. ठीक आहे. पहिला क्रायटेरिया. ठीक आहे. देन ओके यू डोंट वॉन्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन्स इन 4 स्टेट्स. मग तुम्ही काय करायचं यू हॅव टू विन 2% ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीज 2%. आता तुम्ही 543चे 2% किती होतात मला सांगा. 11 अँड समथिंग होईल ना. 5.43 डबल केला किती होईल 2% करायचं ना आपल्याला 11 है ना 11. ठीक आहे. तर देखो बघा 2% म्हणजे काय त्यांना किती यू हॅव टू विन 2% सीट्स इन 3 स्टेट्स. तुम्हाला 4 स्टेटमध्ये नाही करायचं कंटेस्ट इलेक्शन. ठीक आहे. तुमचा लकी नंबर 3 आहे. 3 स्टेटमध्ये तुम्ही कंटेस्ट करा 3 स्टेट्स. पण किती सीट्स आल्या पाहिजे लोकसभामध्ये 2% सीट्स इन लोकसभा. ठीक आहे. सो दिस इज दी क्रायटेरिया. त्याच्याबरोबर अजून काय आहे नाही काहीच नाही. 2% कॉन्स्टिट्युएन्सीज फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स दॅट्स व्हॉट इज द क्रायटेरिया. म्हणजे हा दुसरा क्रायटेरिया और एवर कहा या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करो या तो ये क्राइटेरिया. 3 स्टेट्स में से ओके 3 स्टेट्स में से क्या 2% कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आय विल रिफ्रेज इट पण तुम्हाला समजण्यासाठी असंच लिहितोय मी. ठीक आहे. 2% कॉन्स्टिट्युएन्सीज ओके लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीज मधून इलेक्ट झाले पाहिजे. हा एक क्रायटेरिया. नाउ व्हॉट इज द क्रायटेरिया टू बी अ रेकग्नाइज्ड स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टीसाठी सेम आहे. ठीक आहे. द पार्टी शुड सिक्योर 6% ऑफ व्हॅलिड वोट्स इन अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंब्ली इलेक्शन अँड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन विधानसभा और स्टेट असेंब्ली. ठीक आहे. विधानसभा आपली विधानसभा जी आहे ना तिला स्टेट असेंब्ली म्हणतात. बघा काय हॅलो एक्सक्यूज मी काय की 6% वोट्स मिळाले पाहिजे व्हॅलिड वोट्स बाय द वे इन 6% व्हॅलिड वोट्स इन अर्लियर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन. स्टेटमध्येच बरं का. पण एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. 2024मध्ये इलेक्शन झालं है ना. झालं की नाही इलेक्शन. इन 2024 देर वॉज इलेक्शन. विच इलेक्शन वॉज देर इन 2024. दोन्ही झाले होते. लोकसभा पण झाला आणि स्टेट असेंब्ली इलेक्शन पण झालं. म्हणजे खासदार पण निवडले आपण आणि आमदार पण निवडले. बरोबर. ओके. मग आता त्यांच्यातल्या कुठल्याही एका इलेक्शनमध्ये 6% वोट मिळाले पाहिजे. ही पहिली कंडिशन. आणि दुसरी कंडिशन 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड टू द विधानसभा. म्हणजे आपली जी विधानसभा स्टेट असेंब्ली आहे जिथं आपल्या महाराष्ट्राचे लॉज बनतात मुंबईला आहे माहिती आहे ना तुम्हाला विधानसभा. तर स्टेट असेंब्लीमध्ये किती सीट्स पाहिजे किती आमदार पाहिजे 2. सो टू बिकम अ रेकग्नाइज्ड स्टेट पार्टी अ पार्टी must secure 6% votes in Lok Sabha or state election and at least 2 seats it should win in Vidhan Sabha. ठीक है. So this is the criteria. तुम्हाला criteria समजला. You can go through it. You can grow parties. Now we'll study the topic. हे बघा ह्या national parties. बघा हमारे देश में 6 नॅशनल पार्टीज हैं. त्यांची लिस्ट तुमच्या बुकमध्ये दिली अँड वी आर गोइंग टू स्टडी इट. ठीक आहे. बघा
सबसे पुरानी, सगळ्यात आधी इस्टॅब्लिश झालेली, इंडियन नॅशनल आणि द पार्टी विच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जिस पार्टी ने हमारे देश का फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया, द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, नॅशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, ती होती इंडियन नॅशनल काँग्रेस. इन 1885 काँग्रेस वॉज इस्टॅब्लिश. कम ऑन, टेल मी द इयर. 1885 म्हणजे ओल्डेस्ट पार्टी. आज जरी बीजेपी सगळ्यात मोठी पार्टी आहे इंडियामधली, बरं का, की देअर वॉज अ टाइम वेन देअर वॉज नो अदर पार्टी. कुठलीच पार्टी नव्हती, फक्त एक पार्टी होती, दॅट वॉज INC, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, इस्टॅब्लिश्ड इन 1885. नाउ यू कैनॉट क्रेडिट अ पर्सन इन इट्स इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इसे इस्टेब्लिश करने में कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लीडरशिप ली थी. ठीक आहे, बाकी तिची हिस्ट्री मोठी आहे, तुम्ही मॉडर्न हिस्ट्री जेव्हा इंडियाची शिकता त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. बट इम्पॉर्टंट क्या है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है. देयर आइडियोलॉजी इज सेक्युलरिज्म. व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी? सेक्युलरिज्म अँड वेलफेअर. लक्ष आहे का रे तुमचं? आय एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन्स. है ना, एक टॉपिक झाला आपला की तुम्हाला आतापर्यंत जेवढा टॉपिक शिकवला त्याच्यावरचे क्वेश्चन विचार. ठीक है, बी रेडी. तो मैंने क्या कहा कि इनका अजेंडा या इनका काय म्हणतात त्याला, आइडियोलॉजी काय आहे? सेक्युलरिज्म आहे. देन यू सी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इक्वल राइट्स and welfare for minorities. It fights for the cause of minorities, or it represents the cause of minorities. Minorities म्हणजे कोण असतं सांगा बरं मला? कमी असलेले Those who are less in number in our population. It may be a religious group, it may be a linguistic group. बरोबर. आता समजा इथं तुम्ही सगळे मराठी भाषा बोलणार आहे आणि तुमच्यामध्ये एक कोणीतरी हिंदी बोलणार असेल तर तो मायनॉरिटी, तमिळ बोलणार असेल तो मायनॉरिटी. वाय? दॅट इज लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी. रिलीजन, येस, देर आर रिलीजियस मायनॉरिटीज इन इंडिया. तो दिस पार्टी फाइट्स फॉर द कॉज ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेजियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. मतलब समाज में जो लोग पीछे रह गए, पिछड़ा वर्ग हिंदी में जिसे कहते हैं, तर डिसएडवांटेज, वंचित ज्याला मराठीत म्हणतात, तर त्यांच्यासाठी काम करणारी पार्टी आहे. अँड आय टोल्ड यू दॅट दिस पार्टी वॉज इन पॉवर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, अँड इट हॅज ॲक्च्युअली लेड अन अलायंस. इसने UPA जो मी तुम्हाला सांगितला, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इस पार्टी की लीडरशिप में अलायंस था, जिन्होंने मतलब 10 साल से ज़्यादा समय तक उनकी गवर्नमेंट थी. देन कम्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. म्हणजे माझ्याकडे कम्युनिस्ट पार्टी नाही आहे दिलेली, BJP दिलेली आहे तुमच्याकडे, आहे ना? नाही, ठीक आहे, BJP आपण स्टडी करूंगे. BJP इज द, जैसे टुडे इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी. हु डज नॉट नो BJP? भारतीय जनता पार्टी. सो BJP वॉज इस्टॅब्लिश्ड, बरं का रे, कधी इस्टॅब्लिश झाली? 95 years आफ्टर काँग्रेस. 1980 मध्ये इस्टॅब्लिश झाली. हाँ, उसके पहले जनता दल. मी चुकीचं बोललो काही? हाँ, सांगतो ना तुम्हाला, स्टोरी सांगतो ना मी तुम्हाला, की 1951 मध्ये जी पार्टी इस्टॅब्लिश झाली, ठीक आहे, दॅट वॉज भारतीय जनसंघ. चला आपण लिहू. 1951 दॅट वॉज भारतीय जनसंघ. भारतीय, एवढं लिहायला परवडणार नाही, जनसंघ. लक्षात ठेवा, भारतीय जनसंघ. देन 1977 another party was established. 1970, that was JP, Janata Party. And in 1980 these both parties merged together to form one party. Their merger caused the name change, no? हे बघा, ह्याचं नाव होतं भारतीय जनसंघ, ह्याचं नाव होतं जनता पार्टी. दोघांचं कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी. जनता सेम है ना, संघ की जगह पे पार्टी.
Bharatiya Janata Party, my dear students, there was a split in this party, and I told you Bharatiya Jana Sangha component of this party established a new party in 1980. Bharatiya Janata Party. See, party stands for the protection of Indian culture and traditions. मी त्याला काय सांगितलं, काय बोललो मी, काय हिंदू नॅशनॅलिझम or cultural nationalism you can call it. This party stands for India's culture, protecting the tradition of India, cultures of India, identity of India. म्हणून बघा, कधीही कुठलाही डिस्कोर्स असेल किंवा कुठलाही पॉलिटिकल इश्यू असेल तो कशाच्या अराउंड असतो माहिती का, की लाईक नाव द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स दिस थिंग इन सिलेबस, विच थिंग, समथिंग अबाउट द कंट्रीज कल्चर, वेदास, पुराणास, समथिंग अबाउट द आयडेंटिटी ऑफ इंडिया. ते त्यांना सगळं NCERTच्या सिलेबसमध्ये आणायचं आहे. त्याची एक बातमी बनून जाते है ना, की नाव स्टुडंट्स विल गेट टू लर्न रिअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट फ्रेंच रिव्होल्युशन, नथिंग एल्स, अमेरिकन रिव्होल्युशन. दे विल गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक आहे. सो यू सी, दिस पार्टी स्टँड्स फॉर कल्चरल नॅशनलिझम अँड द पार्टी गिव्स इम्पॉर्टन्स टू इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स. येस, this party gives importance to economic reforms. Now let us talk about Communist Party of India, Marxist. बरोबर का, तीच पार्टी ना तुमच्याकडे पण, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. सी यार, इन्होंने उनकी आयडियोलॉजी प्रोक्लेम की है. बाय द वे तुम्हाला आधी सांगतो मी, मार्क्सिस्ट म्हणजे काय, तुम्ही कोणी सांगता मला? मार्क्सिस्ट का मतलब कार्ल मार्क्स. व्हेरी गुड अनुष्का. कार्ल मार्क्स, ही वॉज अ जर्मन थिंकर. Based on his ideology, that is Marxist ideology, this party was established in India. Come 1965, I guess 1965. हाँ ठीक है ना, 64 सॉरी 65 नाही 64. तर 1964 मध्ये ही पार्टी इस्टॅब्लिश झाली होती. आणि आता ही नॅशनल पार्टी आहे. हिची अजून दुसरी एक पार्टी होती स्प्लिट होऊन बनलेली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नुसती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. बरं का, दॅट इज नॉट अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी नाव. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल बरं का, इंडियामधले काही स्टेट्स आहे जिथे ह्या पार्टीची गव्हर्नमेंट, बेंगॉलमध्ये 35 वर्ष गव्हर्नमेंट होती यांची, 35 इयर्स. आता BJPची गव्हर्नमेंट आहे. 35 म्हणजे बोललो ना मी, 35 इयर्स गव्हर्नमेंट होती या पार्टीची. बोला, केरळामध्ये गव्हर्नमेंट आहे त्यांची. They have their government in Kerala. So in Bengal and adjoining states, बरं का, ओडिशा वगैरे तिकडे आणि केरला अशा स्टेट्समध्ये ही पार्टी, त्याचे चांगला सपोर्ट आहे त्यांना. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. पण एक सांगतो, म्हणजे नॅशनल लेवलला लोकसभामध्ये ह्या पार्टीचा एक पण मेंबर नाही आता. दे डोंट हॅव अ मेंबर इन लोकसभा. मला वाटतं त्यांचं रेकग्निशन जायला पाहिजे होतं. असतील कदाचित, म्हणून माझं चुकत असेल, मला बघायला लागेल, विचारायला लागेल किंवा शोधायला लागेल की यांचे मेंबर्स लोकसभामध्ये आहेत का. असं खूप कमी असतील. हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा हाँ, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी. सी, दे अपोज imperialism. They also oppose, you see, they fight for the cause of interest of workers, farmers and landless laborer. म्हणजे गरीब मजदूर जे आहेत ना, पिझंट्स, त्यांच्या कॉजसाठी ते फाईट करतात. ठीक आहे. तुम्हाला एक सांगतो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, नाशिकमध्ये ह्या पार्टीला खूप चांगला बेस आहे बरं का. तुम्ही कधी कुठला मोर्चा पाहिला असेल की ज्याच्यात रेड फ्लॅग्स आहे, रेड, ते कम्युनिस्ट पार्टीचा मोर्चा असतो. नाशिकहून मुंबईला बऱ्याचदा असं असतं, एखाद्या कॉजसाठी मोर्चा निघाला, यू सी, कम्युनिस्ट लोकांचा तो मोर्चा असतो. नाशिकमध्ये खूप चांगला बेस आहे, गावाखेड्यांमध्ये खूप मेंबर्स आहेत कम्युनिस्ट पार्टीचे. सो दॅट इज नॅशनल पार्टी इन इंडिया. उसके बाद बहुजन समाज पार्टी. दिस पार्टी वॉज इस्टॅब्लिश बाय मायावती, हु वॉज वन्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. इंडियामधला सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन असलेला स्टेट आहे उत्तर प्रदेश. त्याची चीफ मिनिस्टर होती मायावती. बहुजन समाज पार्टी, शी मतलब काशीराम इस्टॅब्लिश्ड इट. शी इज द लीडर ऑफ दॅट पार्टी ॲट प्रेझेंट. उत्तर प्रदेशमध्ये बऱ्याच पॉलिटिकल आता समाजवादी पार्टी पण आहे उत्तर प्रदेशमध्ये, बट इट इज़ नॉट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, बट इट हैज़ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. मायावती की जो पार्टी है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. म्हणजे काय, दे हॅव फुलफिल्ड दिस क्रायटेरिया.
त्यांनी क्रायटेरिया फुलफिल केला आहे. तुम्हाला माहिती का महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा बहुजन समाज पार्टीचे सीट्स असतात लोकसभा इलेक्शनला, इन महाराष्ट्र ऑल्सो. सो यू सी बहुजन समाज पार्टी इस्टॅब्लिश बाय काशीराम ईयर 1984. इनका ऑब्जेक्टिव काय है? तर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, OBCs, इनके कॉज के लिए ये पार्टी जो है फाइट करते. कोणासाठी? SC, ST, OBC म्हणजे जेवढे आपण त्यांना काय म्हणतो बॅकवर्ड क्लासेस मध्ये येतात ते आणि मायनॉरिटीज ह्यांच्या कॉजसाठी फाईट करणारी पार्टी आहे बहुजन समाज पार्टी. ठीक आहे. हां, अजून फक्त 2 पार्टीज आहे, त्याच्यानंतर आपण वी विल टॉक अबाउट. आय विल आस्क यू सम क्वेश्चन्स. ब्रेक. अनुष्का, वाय डू यू वॉन्ट ब्रेक? See, 1 hour and 15 minutes you will not get any break, but I will give you time to go through the book. शांत बसाल, त्याच्यानंतर मी क्वेश्चन विचारेन. हो, मग दुसरा ब्रेक काय पाहिजे तुला? टी ब्रेक पाहिजे? रात्रीच्या वेळेच्या आणि नेक्स्ट पार्टी आम आदमी पार्टी. क्या बात करू आम आदमी पार्टी की, एव्हरीबडी नोज अबाउट इट. बाळांनो मी सांगतो तुम्हाला, आम आदमी पार्टी वॉज इस्टॅब्लिश्ड, that was established out of a movement against corruption. Anna Hazare, a social activist, had started a movement at Jantar Mantar in Delhi. आणि तिथं जंतर मंतरला बरं का ती जी प्रोटेस्ट होता दॅट वॉज अगेन्स्ट करप्शन, बिकॉज ड्युरिंग द काँग्रेस रूल मेनी scandals, you see many scandals took place and there were many scams. People were fed up of corruption. So against corruption, Anna Hazare started a bhuk hartal. Yes, it was a hunger strike. Then Arvind Kejriwal was the young man who left his IAS job, class 1 officer. He left his job, joined that Anshan. He was also on Anshan, that is hunger strike. मग त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट्स ॲज ऑलवेज दे डू वॉट? डू दे लिसन? नो. अहंकार. गव्हर्नमेंट्स क्रश द प्रोटेस्ट. त्यांनी पण ट्राय केला, त्यांनी क्रश करायचा ट्राय केला, बट आउट ऑफ दॅट केम अ पार्टी दॅट वॉज आम आदमी पार्टी. अरविंद केजरीवाल इज इट्स लीडर. ही वॉज वन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. पण नो, दिल्लीमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती त्यावेळेला. काँग्रेस वॉज द मेजॉरिटी पार्टी, बट यू सी इन द इलेक्शन्स आम आदमी पार्टी डिफिटेड काँग्रेस ऑल्सो, BJP ऑल्सो, एव्हरीबडी. सिंगल हँडेड मेजॉरिटी दे गॉट. बाकी दुसऱ्या पार्टीजला काहीतरी 2 का 3च सीट मिळाले होते. तर एवढी त्यांना सपोर्ट होता आम आदमी पार्टीला. पण आता नाही आहे, आता BJPकडे परत सत्ता गेलेली आहे. बट पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता है. गुजरातमध्ये त्यांनी इलेक्शन कंटेस्ट केले, 6% जास्त वोट मिळाले. 3 स्टेट्समध्ये त्यांना इलेक्शन कंटेस्ट करून वोट्स मिळाले, क्रायटेरिया फुलफिल केला, दे बिकेम अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी. यू सी आम आदमी पार्टी इज अ पार्टी हॅविंग एन आइडियोलॉजी. क्या आइडियोलॉजी है? करप्शन फ्री इंडिया. व्हॉट डू दे वॉन्ट? करप्शन फ्री इंडिया. माझ्या बुकमध्ये का दिलेलीच नाही आहे ती आम आदमी पार्टी, बट येस, तर थोडासा त्यांनी 10th April 2023 दिस वॉज ॲक्च्युली द डे इट वॉज रेकग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमिशन. अँड November 2012, ठीक आहे, अँटी करप्शन मुवमेंटमधून ती पार्टी इस्टॅब्लिश झाली होती. ठीक आहे. डिमांडिंग जन लोकपाल बिल. बाय द वे, अण्णा हजारेंचं आंदोलन जे होतं ते एवढ्यासाठी होतं, जन लोकपाल बिल. ठीक आहे. डिअर स्टुडंट्स, AAP इज करंटली गव्हर्निंग द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, आय टोल्ड यू, अँड युनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. पण दिल्लीचा आता नाही आहे. दिल्ली म्हणजे आता BJPकडे आहे. ओके. इन दीज इलेक्शन्स आम आदमी पार्टी लॉस्ट बिकॉज यू सी देर वर मेनी इश्यूज. तो द यू सी दिल्लीचा करप्शन नाही, आपला पोल्युशनचा इश्यू खूप मोठा आहे. यमुना रिव्हर का पोल्युशन आणि काय अजून एअर क्वालिटी इंडेक्स, हे पण एक खूप मोठे इश्यू आहेत. तो BJP कैपिटलाइज्ड ऑन दीज इश्यूज एंड केम टू पावर. उसके बाद आती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस.
बाय द वे दिस इज द न्यू प्लेयर. ये जो पॉलिटिकल पार्टी नॅशनल पीपल्स पार्टी, बरं का, फार लोकांना माहीत पण नाही. नाही सर, नाही माहिती. कॉन्रॅड संगमा, नाव पण दिलेलं नाही त्यांचं. हु इस्टॅब्लिश इट? कॉन्रॅड संगमा इस्टॅब्लिश्ड इट. नॉर्थ ईस्ट स्टेटमधली पार्टी. I can write but it is not given in the book. Conrad Sangma. What, Anushka? You see? You see, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्समध्ये या पॉलिटिकल पार्टीला सपोर्ट आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे? क्रायटेरिया फुलफिल करायचा आहे. 3 स्टेट होने चाहिए, 6% वोट्स होने चाहिए और 4 सीट होने चाहिए. झालं, 3 नाही, आपलं काय 4 स्टेट असायला पाहिजे, 6% वोट असायला पाहिजे अँड 4 मेंबर्स शुड गेट इलेक्टेड टू द असेंब्ली. हे बघा, इथं लिहायचं राहिलं बरं का. 4 स्टेटमध्ये 4 सीट्स त्यांचे लोकसभामध्ये आले पाहिजे. तर त्यांनी क्रायटेरिया फुलफिल केला. सी इस्टॅब्लिश इन जानेवारी 2013. ठीक आहे. दिस इज द ओनली पार्टी इन नॉर्थ ईस्ट हॅव्हिंग रेकग्निशन ॲज अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी. नॅशनल. ठीक आहे. सी मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस पार्टी इज टू जनरेट अवेअरनेस अमंग इंडिजिनस पीपल. म्हणजे नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिजिनस लोग आहे, नेटिव्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस क्रिएट करायचा. मायनॉरिटीज में अवेअरनेस क्रिएट करना फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. डेव्हलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राईब, शेड्यूल कास्ट. कारण तुम्हाला माहिती आहे नॉर्थ ईस्टमध्ये जंगल आहेत, तिकडे राहणारे लोक कोण आहे? बरेचसे ट्रायबलच आहे. ट्रायबल कम्युनिटीज लिव्ह देअर. 7 सिस्टर्स. येस. सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, चिल्ड्रन. ठीक है. इनके लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनके कॉज के लिए यह पार्टी फाइट करती है. ठीक है. तो हे होते 6 नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला